Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 2 of PGTRB. We are discussing John, what to say? Yeah, we are discussing John Dryden's All for Love. This is the work which is prescribed, and we are somewhere in the middle of Act 1. Okay, we are in the section where Ventidius makes an entry and he tries to meet Antony, who is in a very mournful state, who is avoiding any kind of meeting with anybody. அப்போ ஆண்டனி உள்ள வர்றாரு. உள்ள வரும்பொழுது there is already a celebration which is called for by Cleopatra to commemorate the birthday of Antony, and Antony feels that it is not needed because he considers himself to be a dead man because he has lost a battle. Now, rather he has fled from the battle because of Cleopatra. அப்போ அவன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆண்டனியை வந்து கொஞ்சம் கன்சோல் பண்ற மாதிரி வென்டிடியஸ் பேசுறான். அப்ப பேசும்போது அவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ளார நடந்த கான்வர்சேஷனை நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். இப்போ என்ன சொல்றான் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, வென்டிடியஸ் ஆண்டனி கிட்ட சொல்றான், டோன்ட் திங்க் ஆஃப் கில்லிங் யுவர் செல்ஃப் பிகாஸ் யூ ஹவ் நத்திங் டு லூஸ். ஏற்கனவே எல்லாம் சம்பாதித்து வைத்திருந்த பேர் புகழ் எல்லாத்தையும் நீ லூஸ் பண்ணிட்ட. Only thing is you have your life. Now there is a chance to prove that you are a warrior. Again, there is a chance. Any chance na? You have to stand against Octavius Caesar, who considers you to be a foe. அவரை எதிர்த்து சண்டை போடலாம். And we are with you. I am a friend and I have Roman soldiers who are willing to stand on your side and fight against Rome. ரோமுக்கு எதிராக ஆக்டேவியஸ் சீசருக்கு எதிராக சண்டை போட நாங்கள் தயார். ஆனால் கிளியோபாட்ராவுடைய அடிமையான மார்க் ஆண்டனிக்கு அவருக்காக சண்டை போட நாங்க தயாராக இல்லை. இஃப் மார்க் ஆண்டனி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஸ் a Roman soldier standing against fellow Roman general, we are ready to fight for you, not for the slave of Cleopatra. அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைமுகமா ஆண்டனி என்ன சொல்றான், டே யூ ஆர் நவ் a slave to Cleopatra. ஓகே, இங்க இருக்கு பாருங்க, அழகா சொல்றான். Why should they fight to make her conquer? If they are fighting for the slave of Cleopatra, it is not Mark Antony who is going to be the winner, but Cleopatra is going to be the winner. They are not ready to fight for Cleopatra. They are not ready to bring kingdom to the feet of Cleopatra. Okay, and then look at the way they are telling. Don't think that you are a jewel to don't think that you are a jewel to Cleopatra. She had many other jewels before, and even after you, she will have many other jewels. Like changing a jewel, she changes men. அப்படின்னு சொன்னோன்னே மார்க் ஆண்டனிக்கு பயங்கர கோவம் வந்துருச்சு. Hold your tongue, man அப்படிங்கிறான். Don't speak ill of Cleopatra அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது Ventidius is again telling, once you were a man who was celebrated in Europe, in Africa, in Asia. Everybody was celebrating you in all these regions. But today, you have become a weakling because of a worthless woman. நீ ஒரு worthy-ஆன woman-க்கு பின்னாடி போய் இப்படி கெட்ட பேர்லாம் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல. அவ வந்து worthy-ஏ கிடையாது. Because she is almost like a prostitute. She had affairs with many men. She is not a virtuous woman. அப்படி ஒரு worthless woman-க்காக எல்லா மக்களும் ஒரு பெரிய ஹீரோவா பார்த்திருந்த ஒன்ன நீயே தரம் தாழ்த்தி கொண்டாய் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவன் என்ன சொல்றான் பாருங்க. You will find, look at the way Ventidius is scolding. Okay, he takes liberty and he scolds Mark Antony. என்ன சொல்றான்? Once Antony was considered to be a god, but today he appears like a prodigal. He is a prodigal. He is giving away all the name and fame, all the wealth that he has earned into a worthless hand, like the prodigal father in the Bible. அந்த ஊதாரி தந்தை என்ன பண்ணாரு? தன் ஊதாரி மைந்தன் கையில எல்லாத்தையும் ஒப்படைச்ச மாதிரி நீங்களும் ஊதாரித்தனமா இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, வென்டிடியஸை பார்த்து மார்க் ஆண்டனி கேட்கக்கூடாத ஒரு நண்பர்கிட்ட கேட்கக்கூடாத ஒரு விஷயம், ஆனா நண்பர்களிடையே இது நடக்கும். என்ன சொல்றான்? இவன் ஒருத்த லவ் பண்ணுவான். அந்த லவ் பண்ண பொண்ணை பார்த்து அதை பத்தி ஏதாவது தப்பா சொன்னா இவன் சொல்லுவான், எனக்கு தெரியும்டா நீ அவன் மேல ஒரு கண்ணு வச்சிருந்த. இப்ப நான் அவ வந்து என்ன லவ் பண்ணிட்டாங்கிறதுனால நீ என்ன பண்ற? ரொம்ப ஜெலஸா அவளை வந்து என்கிட்ட இருந்து பிரிக்கலான்னு பாக்குற. அதே விஷயம்தான் என்ன சொல்றான் பாருங்க ஆண்டனி. இட் இஸ் பிளெயின் லவ்.
plain arrogance, plain insolence. Thy men are cowards. உன்னுடைய soldiers எல்லாம் cowards. And you are a traitor. A traitor na என்ன? You are my enemy because you have eyed on Cleopatra. And that is why you are very jealous of me having Cleopatra. So you are now trying to take me away from Cleopatra and you are trying to establish a friendship. அப்ப அதுக்கு அதை கேட்டோன்னே வென்டிடியஸ் இஸ் எமோஷனலி broken. என்ன சொல்றான் பாருங்க, இஃப் யூ வாண்ட் கில் மீ டோன்ட் கால் மீ எ ட்ரெய்ட்டர். அது ஒரு பெரிய மோசமான வார்த்தை. இப்ப என்ன உன் கையால கொண்டு போட்டுரு, ஆனா நான் உனக்கு எதிராக நான் வந்து உடைய லவ்வை பிரிக்கணும்னு நினைச்சேன்லாம் கிடையாது. மை பர்பஸ் is to partake in your fate. அது நீ வந்து சந்தோஷமா இருக்கையில நிறைய பேர் உன் கூட இருப்பாங்க. ஆனா உண்மையான நண்பன் எப்ப இருப்பான் அப்படின்னா when you are facing odd times and you are now in the odd time and whatever be your fate, you may become a loser, you may be killed. When you are killed, before you could die, I will be dying. I have come here not to partake in your happiness but to die. உனக்காக உன்னோடு சாவதற்காக தாண்டா நான் இங்க வந்திருக்கேன் எருமை மாடு அப்படின்னு. ஒருவேளை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசிக்கிட்டு அப்படித்தானே பேசிக்குவோம். அப்ப எருமை எருமை நான் உன் கூட சாவலான்னு வந்திருக்கேன், நீ வந்து நான் அவளுக்காக வந்திருக்கேன்னு சொல்றிய அப்படின்னு இவன் சொன்னோன்னே வென்டிடியஸ் பாருங்க என்ன சொல்றான், மை டியர் சோல்ஜர், யூ ஆர் அ ட்ரூ ரோமன் சோல்ஜர். ஐ வாஸ் பேஷனேட். கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம உன்னை அப்படி அக்யூஸ் பண்ணிட்டேனே, சாரி அப்படின்னு அவன் சொல்றான். ஆனா இவன் வென்டிடியஸ் என்ன சொல்றான், நீ என்னை எப்படியோ திட்ட, என்னால தாங்க முடியல, என்ன கொண்டு போட்டுறியா, இந்தா எடுத்துக்கோங்க என் சாடை எடுங்க, கொண்டு போடுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவன் என்ன பண்றான் பாருங்க. வென்டிடியஸ் starts praising Mark Antony. You are a mortal man. You are God's unique design. I don't want you to waste your life with Cleopatra. உடனே மார்க் ஆண்டனி என்ன பண்றான், இப்பதான் கொஞ்சம் யோசிக்கிறான். இவன் நம்மளை இவ்வளவு பெருசா தூக்கி வச்சு பேசுறான். ஓகே மை டியர் சோல்ஜர், ஐ வில் ரிசால்வ், ஐ வில் சேஞ்ச் மை வேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் சொல்றான். நான் வந்து மாத்திக்கிறேன், நான் மாத்திக்கிறேன், நீ சொல்றதெல்லாம் ரைட்டு தான், கிளியோபாட்ரா விட்டு வந்துடுறேன், இந்த பிரச்சனையை விட்டு வரணும்னா கிளியோபாட்ரா விட்டு வரணும்னு சொல்றேன், நான் ரெடியா வந்துடுறேன், நம்ம வந்து அக்டேவியஸ் சீசருக்கு எதிராக போராடுவோம், ஆனா ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட், டோன்ட் கர்ஸ் கிளியோபாட்ரா. ஸ்டில் ஹி ஹாஸ் a soft corner for கிளியோபாட்ரா. ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் பொழுது இப்ப மார்க் ஆண்டனி சொல்றான், come on, like the olden times, let's go and fight against Octavius Caesar. I am ready அப்படின்னு சொன்னோன்னு வென்டிடியஸ் சொல்றான், இப்பதான்டா நீ என் ஃப்ரெண்டு மார்க் ஆண்டனி. You are the same old Mark Antony whom I admired. Okay, come on, you are back in form அப்படின்னு சொன்னோன்னே Mark Antony starts speaking about his past. Because of you, I have regained my spirit. எந்த அளவுக்கு என் ஸ்பிரிட் வந்து இப்போ திருப்பி ஹை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, I am ready to go and kill Cassius when he was camping in the hill. அப்போ எவ்வளவு வேகம் இருந்ததோ அதே உத்வேகம் இப்பொழுது எனக்கு இருக்கு. ஏன் அவர் கேஷியஸ் எதிராக போய் போரிட்டாரு? அது வந்து ஜூலியஸ் சீசர் நம்ம படிக்கணும் அந்த பிளேல. கேஷியஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஜூலியஸ் சீசர் அண்ட் கேஷியஸ், காஸ்கா, அப்புறம் ஒரு 6-7 பேர் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க, they conspired against Julius Caesar thinking that he will re-establish monarchy in Rome. அதனால அவரை கொன்று போட்டார்கள். யாருடைய ஸ்டாச்சுவுக்கு முன்னாடி? பாம்பேயுடைய ஸ்டாச்சுவுக்கு முன்னாடி வச்சு அவரை கொன்று போட்டார்கள். அந்த கொன்று போட்ட உடனே என்ன பண்ணா மார்க் ஆண்டனி அப்ப அங்க இல்ல. மார்க் ஆண்டனி என்ன பண்ணா, he came but the conspirators asked for a promise. என்ன promise-na that he will not speak against them. He delivered a speech and using the power of oration he turned all the people who were cursing Julius Caesar he made them love Julius Caesar and he made all the people turn against the conspirators and there was a civil war. And the civil war la end la all the conspirators were erased and a new triumvirate was established. அப்ப சொல்றான், அப்ப நான் எப்படி சண்டை போட்டனோ அதே விகர் has come into my mind and spirit. அப்படி சொல்லிட்டு என்ன சொல்றான், come on my dear friend, come on my dear Ventidius, you and I will go into the field, into the battlefield like
time and death. Okay, who will be time? Who is equated to time and who is equated to death? கரெக்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Thou and I, like time Time is and death. 20 days. Antony is Time, death. yeah, time is 20 years and death is Mark Antony. அவங்களுக்கு வயித்துல புளிய கரைச்சு விடுவோம், வா போலாம். Okay, let us enter where the foremost squadrons yield. Squadronsனா எந்த இடம் வந்து ரொம்ப வீக்கான ஒரு ஸ்பாட்டோ அந்த ஆர்மியில, அந்த இடத்த பார்த்து தாக்கலாம். வா, லெட்ஸ் கோ அண்ட் டூ அ ஹார்வெஸ்ட் இன் த பேட்டில் ஃபீல்ட். அறுவடை பண்ணுவோம். ரெடியா நண்பா அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவரும் என்ன சொல்றாரு, நண்பா நான் ரெடியா இருக்கேன், வா போலாம் அப்படின்னு கிளம்புறாங்க. Now we pass on to Act 2. Okay, are you ready teachers? ஒரு சீன் வரைக்கும் பார்ப்போம், and then we will part for the day. இந்த சீன் ஒன்லயே ஒரு ஹாஃப் மட்டும் பார்ப்போம் டுடே. இவன் ஆக்ட் 2ல where does it take place அப்படின்னா, all through the play the setting is அலெக்சாண்ட்ரியா. இப்போ அலெக்சாண்ட்ரியால ஆக்ட் 2ல சீன் 1ல என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது there are 3 characters. யார் யாரு? கிளியோபாட்ரா, ஈராஸ் அண்ட் அலெக்சாஸ். இவங்க 3 பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்ப கிளியோபாட்ராவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் போய் சேர்ந்துருச்சு. என்ன இன்ஃபர்மேஷன்? வென்டிடியஸ் வந்திருக்காரு அப்படின்னு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போய் சேர்ந்தோன்னே கிளியோபாட்ரா இஸ் ஷடரிங். ஐயோ, வென்டிடியஸ் வந்துட்டானா, போச்சு. அவன் வந்துட்டானாவே மார்க் ஆண்டனிய இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போயிருவான். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவன் மார்க் ஆண்டனி மேல பயங்கர இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் மேன் இஸ் வென்டிடியஸ். அப்ப I thought to hold back Mark Antony, but I think I am losing Mark Antony. That is the opening statement. What shall I do? Or whither shall I turn? நான் என்ன பண்ணுவேன், எங்க போவேன், போச்சே, என் ஆளை தூக்கிட்டு போறானே, கூட்டிட்டு போறானே அப்படின்னு அவ உதறா கையெல்லாம். அந்த அளவுக்கு அவ ஒரு பதட்டத்துல இருக்கிறான். ஓகே, அண்ட் அலெக்சா சொல்றா, அப்படியெல்லாம் பதட்டாதீங்க, மார்க் ஆண்டனி இஸ் கோயிங் டு ஃபைட் ஃபார் யூ. உங்களுக்காக தான் சண்டை போட போறான். Alexas throughout will be very strongly believing that Mark Antony will not go away from Cleopatra. திருப்பி சொல்லிட்டே இருப்பான். ஆனா கிளியோபாட்ரா அதை நம்ப மாட்டான். ஓகே, அங்க பாத்தீங்கன்னா கிளியோபாட்ரா சொல்றான், நீ பாத்தீல சண்டைக்கு கிளம்பி போறவன் உண்மையாலுமே என்ன லவ் பண்ணானா என்ன பண்ணணும்? He has to come and see me before going for the fight, to get a word from me, to say bye bye. He should have called me or he should have come to meet me, but he has gone to fight without seeing me. You are trying to flatter me. அப்படிங்கும்போது அவ சொல்றா, come on, you are a girl with weak passion. Yeah, you must behave like a queen. Don't behave like an ordinary girl. நீ வந்து ஒரு குவீன்மா, நீ லவ்ல இருந்தாலும் you are a queen. A queen should be always very strong. அப்படின்னு கிளியோபாட்ரா சொல்றா பாருங்க, don't call me a queen. I am not a queen. Okay, if I am the queen, okay, I will be insulted by that Roman, because soon Octavius Caesar is going to come and drag me to the Rome. He is going to drag me to Rome and he is going to chain me and drag me in the streets of Rome. I am already a loser அப்படின்னு சொல்றான். அப்ப இவ சொல்றா பாருங்க, என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, I have no more to lose. வேற என்ன இருக்கு லைஃப்ல லூஸ் பண்றதுக்கு? ஏன்னா நான் ரொம்ப பெருசா நினைச்சேன் ஆண்டனி, he is my jewel, I have lost him. I am fit to be a captive. வரட்டும், அந்த நாசமா போன அக்டேவியஸ் சீசர் வரட்டும், வந்து என்ன அடிமையா புடிச்சிட்டு போகட்டும். பட் there I will be a political prisoner, but I have learned to be a slave already. I am a slave to Mark Antony's love. நான் எப்படி வந்து அடிமையா இருக்கிறதுன்னு ஆண்டனி எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. நான் ஒரு குயினா இருந்தா கூட அவனுடைய அன்புக்கு நான் அடிமையா ஆயிட்டேன். அதனால நான் வந்து அரசியல் அடிமையா இருக்கிறதுக்கு பழகிக்குவேன். அப்ப ஈராஸ் அப்படிங்கிற அந்த மெய்டு வந்து உள்ள சொல்றாங்க, கமான் கமான், டோன்ட் பி டூ இமோஷனல், யூ ஆர் அ குயின், யூஸ் யுவர் புத்தி அப்படிங்கிறா. உடனே கிளியோபாட்ரா சொல்றா, கமான், ஐ டோன்ட் ஹேவ் ரீசன், ஐ எம் இமோஷனல் பீயிங். Why have I become so emotional? Because of love. And love has instilled in me noble madness. Madness nobleங்கிறாங்க.
என்ன என்ன what is the literary device used here? Noble madness. Oxymoron. Is it oxymoron, teachers? Adjective attributed to a noun here. வேற இடத்துல பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு adjective இந்த இடத்துல பயன்படுத்த. Transferred epithet. Madness cannot be noble. Madness can only be ignoble. அது inglorious act. ஆனா நோபல் அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவான அட்ஜெக்டிவ இந்த மேட்னஸ்க்கு அட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கேன். இட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் எபிதெட். அப்ப என்ன சொல்றாங்க? மை லவ் இஸ் மேட்னஸ். நீ வேணுமா பைத்தியக்காரத்தனமான லவ்னு சொல்லுங்க, பட் இட் இஸ் a noble love because I love Mark Antony so much அப்படின்னு சொல்லிட்டு she is describing her love to be a vulgar love. நீங்க இதை வெளி உலகத்துக்கு பார்க்கும்போது இது உண்மையான நல்ல லவ் இல்ல, இது கள்ள காதல்னு சொல்லுவாங்க. பட் கள்ள காதலா இருந்தாலும் எனக்கு இது நல்ல காதல். கள்ள காதல் வந்து இப்போ ஒருத்தன் வந்து செகண்ட் ஒய்ஃப் வச்சிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன். when the man dies, the legally wedded wife will have all the right to cry before a crowd, hue and cry. ஆனா அந்த செகண்ட் சேனல் has to close her mouth and cry in silence. அந்த மாதிரி தான் தன்னையும் டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறான். I cannot cry out loud because my love is vulgar love and there should be only moderate sorrow. But still, I cannot curse him because he is a noble-natured man. Antony is a noble-natured man and he bears a very tender heart. And I know him well, but I know him not. Hey, look at the statement. I know him well. எப்படிப்பட்டவனு எனக்கு தெரியும், ஆனா எனக்கு தெரியாத ஒரு பகுதி கூட அவன்கிட்ட இருந்திருக்கு. ஏன் அப்படின்னா அவன் ஏன் என்னை இவ்வளவு தூரம் இருக்கிறான்னு தெரியல. I know him what he really thinks now of me அப்படின்னு சொல்றான். ஓகே, அப்ப ஈராஸ் என்ன சொல்றான்? போகட்டும் போகட்டும் விடுங்க, உங்களை வேணான்னு சொல்லி அவன் போறானா போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவனை மறந்துருங்க மேடம், மறந்தீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிளியோபாட்ரா what is the reply given to Eros? Never, never, Eros. Yeah, I cannot think of forgetting him. He was once mine. ஒரு காலத்துல அவன் என்னுடையவனாக இருந்தான், அவன் என் கூடயே இருந்தான். இன்னைக்கு he is refusing to see me. I don't think I still possess him அப்படின்னு சொன்னோன்னு அலெக்சா சொல்றான். She starts accusing Mark Antony. என்ன சொல்றா பாரு அலெக்சாஸ். She says Mark Antony is inconstant. அவன் ஒரு கான்ஸ்டன்டா உன்னை லவ் பண்ணலாமா? இன்கான்ஸ்டன்டா இருக்கான். He is a cruel fellow. He doesn't understand you. He is ungrateful of your love. அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது I don't mind all those things அப்படின்னு கிளியோபாட்ரா சொல்றா. Let him be faithless, let him be ungrateful, let him be cruel, but still I love him. அவன் வந்து அன்கிரேட்ஃபுல்லா இருந்துட்டு போறான், அவன் வந்து என்ன ஃபால்ஸா லவ் பண்ணிட்டு போறான். பட் என்னால அவனை லவ் பண்ணாம இருக்க முடியாது பிகாஸ் இட் இஸ் லவ் அண்ட் லவ் இஸ் பிளைண்ட். அவன் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஐ வில் பி லவ்விங் ஹிம். அந்த நேரத்துல இவ ஏற்கனவே வந்து ஒரு மெசஞ்சர் அனுப்பிச்சிருக்கா. யாருக்கிட்ட? மார்க் ஆண்டனி கிட்ட. என்ன அப்படின்னா சீக்கிங் அ ஃபேவர் ஃப்ரம் மார்க் ஆண்டனி. நீ என்னை விட்டு போறதா இருந்தா பரவாயில்ல, பட் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு முறை என்னை வந்து பார்த்து விட்டு போ, அல்லது give me an audience before going. அப்ப who was the person sent as a messenger to Mark Antony by Cleopatra அப்படின்னா her trusted maid Charmian. இப்ப சார்மியன் அனுப்பியிருக்கா. இப்ப சார்மியன் வேக வேகமா அவசரமா உள்ள வர்றா. உடனே கேட்கிறா பாருங்க. Look at the series of rhetorical questions. Charmian, what's news? Will he be kind? அவன் கைண்டா ஏதாவது இருப்பானா, இல்ல இன்னும் கோபமா தான் இருக்கானா? நீ சொல்ற பதில்ல தான் இருக்கு நான் உயிரோட இருக்கிறதும் சாகுறதும். என்னை பாக்குறேன்னு சொன்னா நான் உயிரோட இருப்பேன், இல்ல முடியாதுன்னு சொன்னா நான் செத்துருவேன். வருவாரா வரமாட்டாரா அப்படின்னு அவ கேக்குறா. அப்ப சார்மின் சொல்றா, நான் பார்க்க போனேன், அப்ப எல்லாரும் சோல்ஜர்ஸ் மத்தியில ஆண்டனி நின்றுட்டு இருந்தாரு. அப்படியே நான் வந்தோன்னே அங்கிருந்து சைகை காட்டி என்னை கூப்பிட்டாரு. நான் போனேன், ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் என்னை ரொம்ப கோவமா பார்த்தாரு. யாரு என்ன ரொம்ப கோவமா பார்த்தா? யாரு வந்து சார்மி என்ன கோவமா பார்த்திருப்பாங்க? வென்டிடியஸ் பயங்கர கோவமா இருந்தாரு மேடம். ஆனா மார்க் ஆண்டனி என்ன சொன்னாரு, எப்படி இருந்தாரு அப்படின்னு அவன் சொன்னோன்னே, when I saw him there was kindness in his eyes. Okay, I found him, he appeared to be an iron statue, but motionless he stood.
when I saw him, he started blushing and signaled me to come. வா வா ஷார்மியன் வா, என்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டுடைய மெய்டு தானே நீ அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் கண்ணுல ஒரு ஒளி, ஒரு ஷைனிங் தெரிஞ்சுது. அதை பார்க்கும் பொழுது வென்டிடியஸ் கோவப்பட்டான். ஐ வெண்ட் அண்ட் டோல்டு மார்க் ஆண்டனி யுவர் நேம், கிளியோபாட்ரா த குவீன் வாண்ட்ஸ் டு மீட் யூன்னு சொன்னேன். அவன் என்ன பண்ணான், நேரா என்ன கண்ணை பார்க்காம he looked down, he as if he was guilty of having not met you so far. அது எனக்கு தெரிந்தது. அவன் தலையை கீழே போட்டுக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, யாருமே பார்க்காத ஒரு விஷயத்த நான் பார்த்தேன் மேடம். என்ன அப்படின்னா, அவரு he was trying to rub his eyes. ஏன் அப்படின்னா, there was a drop of tears which was coming and he was trying to hide it like a man. ஒரு ஆண் வந்து பொது இடங்கள்ல அழுவ மாட்டான். அப்படியே அழுகிற மாதிரி இருந்தா யாருக்கும் தெரியாம தான் பாத்ரூம்ல போயிடு அப்படின்னு அழுவாங்க. உள்ள எல்லாருக்கும் முன்னாடி அழுகிறத காட்ட மாட்டாங்க. உள்ளக்குள்ள அழுவான், ஆனா வெளியில அப்படியே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க. அப்ப இதை கேட்டோன்னு கிளியோபாட்ரா, do you mean that he cried? He was shedding a tear? Am I worthy of it? அப்படின்னு ஐ டோன்ட் திங்க் சோ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, ஓகே என்ன சொல்றான், வாட் வேர்ட் டிட் ஹி யூஸ் டு அட்ரஸ் மீ அப்படிங்கும்போது கிளியோபாட்ரா வந்து கேட்கிறான், என்ன வந்து என்னன்னு சொன்னான், மை லவ் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லியிருப்பான்னு எதிர்பார்க்கறான். ஆனா அவன் என்ன சொன்னானா, சென்ட் மை ரெஸ்பெக்ட் டு கிளியோபாட்ரான்னு சொல்லிட்டான். ரெஸ்பெக்ட் அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணான். he should have used the word respect to his wife Octavia, who is very cold to us. And he should not have used the word respect, which means that he doesn't love me. அப்படின்னு சொன்னோன்னே அலெக்சாஸ் உள்ள வரா, வந்து சொல்றா, மேடம் டோன்ட் பி டிஸ்டர்ப்ட், மார்க் ஆண்டனி இஸ் ஸ்டில் யுவர் ஸ்லேவ், ஐ நோ வை ஹி இஸ் பிஹேவிங் லைக் திஸ். அப்போ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான அனாலஜி கொடுக்குறான். என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஸ்லேவ் தன்னுடைய மாஸ்டர் கிட்ட இருந்து தப்பித்து ஓடும் பொழுது தன்னுடைய மாஸ்டரை இடையில அவன் பார்க்க நேர்ந்தால் மாஸ்டரை நேரா பார்க்க மாட்டான். அவன் என்ன பண்ணுவான், his eyes will be looking towards the ground. அதே மாதிரிதான், you are the master of Mark Antony. You have enslaved him with your love and he is not able to face you because he has avoided you for some time. அவன் உன்னை அவாய்ட் பண்ணிட்டான், அதனால மீட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கிறான் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராமிஸ் பண்றான். என்ன அப்படின்னா, I promise you that he loves you and I am sure that he will get back to you. அவன் திருப்பியும் உன்கிட்ட வந்துருவான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். எப்படி நீ ஸ்ட்ராங்கா சொல்ற அப்படின்னா, அலெக்சாஸ் வந்து ஒரு சீக்ரெட்டை சொல்ல, என்ன அப்படின்னா, ஐ நோ ஹிஸ் வீக்னஸ். அவன் as a soldier he may be very strong physically but emotionally he is very weak. நீ அவன் வந்து உன்னை ஒரு தடவை பார்த்துட்டா போதும், பிளாட்டா உன் மடியில வந்து அவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு குழந்தை மடியில அம்மா மடியில படுக்கிற மாதிரி உன் மடியில வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா படுத்துருவான். அவன் கொஞ்சம் வீக் தான் அந்த மேட்டர்ல அப்படின்னு. சோ கம் டு மை ரெஸ்கியூ கிளியோபாட்ரா கம். அவன் கண்ணுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இந்த வென்டிடியஸ் இந்த நாய் இருக்கானே, இவன் ஒரு டைரண்ட். he is taking me away by persuading me, by motivating me intellectually, but emotionally my heart longs for you. Cleopatra, please come and rescue me. என்னை காப்பாத்து, இவன்ட்ட இருந்து காப்பாத்து, இந்த டிக்டேட்டர் இருந்து என்ன காப்பாத்துன்னு அவன் கதறிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னோன்னே கிளியோபாட்ரா என்ன பண்றா, she becomes bit thinking. Okay, are you there, teachers? She starts thinking about Mark Antony. Are you there, teachers? புரிஞ்சுதா? Yes, sir. ஓகே, அப்ப அவ வந்து என்ன பண்றா அப்படின்னா, எப்படி மார்க் ஆண்டனியை சந்திக்க போறோம், எப்படி அவனை நம்ம பக்கத்துக்கு இழுக்கலாம், how can we draw Mark Antony to ourselves, because he has already said yes to the meeting, how to make the meeting fruitful for her, how to draw him closer to herself and retain him forever. அதுதான் அவளுடைய பிளான். So with that I think I'll wind up this session and we meet tomorrow and proceed.